اور سورت علم نشرہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا سینہ کھلتا ہے. اور سینہ کھولنے کے لیے اللہ کا قرآن ہے, سینہ کھولنے کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, مومنین کی قوم کو, ایمان والوں کے سینوں کو شفا دینے والی کتاب اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے. لیکن یہاں شفا کہاں سے حاصل کی جا رہی ہے؟ شفا حاصل کی جا رہی ہے قبر سے. اور یہ صفحہ نمبر 59 فتاوی رشیدیہ. فتاوی رشیدیہ میں سائل نے سوال کیا, بعض صوفی قبور اولیاء پر چشم بند کر کے بیٹھتے ہیں اور سورت علم نشرہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا سینہ کھلتا ہے, ہم کو بزرگوں سے فیض ہوتا ہے, اس بات کی کچھ اصل بھی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں اس کی اصل ہے, اس میں کوئی حرج نہیں اگر بنیت خیر ہو. ہم کہتے ہیں کہ قبر پر بیٹھ کر کشف قبور کا یہ عمل کرنا, اندر کے حالات کو جاننے کا یہ عمل کرنا, حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب نے کہا ہے اس کی اصل ہے. اس قبر پرستی کی اصل کہاں ہے؟ اللہ کے قرآن میں ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. اور اسی طرح فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 245 ہے. صفحہ نمبر 245 پر ایک شخص نے سوال کیا, کہتا ہے کہ کیا مزارات اولیاء سے کاملین کو فیض حاصل ہوتا ہے؟ تو جناب رشید احمد گنگوہی صاحب کہتے ہیں ہاں مزارات اولیاء سے کاملین کو فیض حاصل ہوتا ہے. یہ فتاوی رشیدیہ اور صفحہ نمبر 245 ہے. ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 79 جناب تھانوی صاحب کا ملفوظ ہے. ملفوظات حکیم الامت میں جناب تھانوی صاحب کا ملفوظ ہے صفحہ نمبر 79 پر. تھانوی صاحب اس ملفوظ میں کہتے ہیں فیوز قبور جائز ہے, فیوز قبور جائز ہے. یہ جناب تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ فیوز قبور جو ہے یہ جائز ہے. جی اس کے بعد امداد المشتاق ہے, حقائق نمبر 281 ہے. جناب اشرف علی تھانوی صاحب اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا بیان نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو ظاہری زندگی میں میری ذات سے ہوتا تھا, جو ظاہری زندگی سے میری ذات سے ہوتا تھا. یہ صفحہ نمبر 118 ہے. اور یہاں جہاں میں نے صبابہ کی یہ انگلی رکھی ہوئی ہے میرے بائیں ہاتھ میں, یہ صفحہ ہے. فرماتے ہیں جس طرح میری ذات سے ظاہری زندگی میں فائدہ ہوتا تھا. اب ظاہری زندگی میں خاوند کو بیوی سے فائدہ ہوتا ہے, بیوی کو خاوند سے فائدہ ہوتا ہے, تو یہ اللہ مرنے کے بعد بھی شاید بیوی کو قبر سے وہی فائدہ مل رہا ہے. حضرت جو فرما رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی وہی فائدہ ہوگا جو میری زندگی میں فائدہ ہوتا ہے. حضرت صاحب نے کہا کہ جس طرح میری زندگی میں فائدہ ہوتا ہے مجھ سے اس طرح میری قبر سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور حضرت صاحب نے کہا میں حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا, جو حالت حیات میں فائدہ اٹھایا تھا. اللہ یہ کیسی توحید ہے, یہ ہے اہل سنت والجماعت, حنفی, دیوبندی, نبی دین لانے والا اور صحابہ دین پھیلانے والے, ابو دین مصور کرنے والے اور اب اس دین کا دفاع کرنے والے, یہ دفاع کرنے والے, یہ اتباع کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اسی طرح یہ ملفوظات حکیم الامت ہے اور ملفوظات حکیم الامت کا صفحہ نمبر جو ہے یہ 7 جلد نمبر 15 ہے. تھانوی صاحب کا یہ ملفوظ ہے صاحب قبر سے فیض حاصل ہونا. فرمایا عادت یہ ہے قبر سے فقط تقیت نسبت کا فیض ہوتا ہے,
मगर खिरक आदत से कुल फ्यूज हो सकते हैं, खिरक आदत से कुल फ्यूज हो सकते हैं। ये कुल फ्यूज, अब ये कुल में सब कुछ आ जाता है। अब जब वो जिंदा थे, उनकी बीवी थी, बीवी अपने खामद से फैज हासिल करती थी, बेटी, औलाद, अजीज और अकारिब, तो कहते हैं ये खिरक आदत कुल फ्यूज हासिल होते हैं। और फरमाते मियां की नूर मोहम्मद के मलफूज की तोजी में फरमाया गालिबन मलफूज ये है, हाजी साहब इमदादुल्लाह को तसल्ली देने के वक्त फरमाया मेरी कब्र से भी वही फैज मिलेगा जो अब मिलता है। अभी मैंने इससे पहले इमदादुल मुश्ताक की हकायत नंबर 281 बयान की है। अशरफ अली थानवी साहब जो अहले सुन्नत के इमाम है, अहले सुन्नत के इमाम है, ये अहले सुन्नत के इमाम अपने पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का वाकया बयान करते हैं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अपने पीरो मुर्शिद मियां नूर मोहम्मद जंजावी का वाकया बयान करते हैं। वो कहते हैं नूर मोहम्मद साहब ने कहा इमदादुल्लाह जो जिंदगी में तुझे मुझसे फायदा मिलता था, हासिल होता था, वो ही फायदा तुम्हें बाद में भी मिलेगा। वो फायदा क्या है अब मुझसे ये भी सुनिए। तब ये फैज कितनी खतरनाक चीज है, इसको समाप्त करने के लिए तज़किरातुर रशीद जनाब आशिक इलाही मरेठी देवबंदी साहब ने जो रशीद अहमद गंगोही साहब की सीरत और सवारने पर 2 हिस्से में किताब मुरतब की है। और ये किताब इदारा इस्लामियात लाहौर और कराची से छपी हुई है और बाजार में दस्तयाब है। इसका दूसरा हिस्सा है और सफा नंबर 299 है। एक बार इरशाद फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहिब और रूस दुल्हन की सूरत में है और मेरा उनसे निकाह हुआ है। ये किसी औरत का निकाह नहीं हो रहा बल्कि रशीद अहमद गंगोही साहब वो बयान करते हैं कि ख्वाब में मेरा निकाह हुआ किसके साथ, जनाब मौलवी कासिम ननोतवी साहब के साथ। तज़किरातुर रशीद है हिस्सा नंबर 2 और सफा नंबर 289। जिस तरह जन और शोर में एक दूसरे को फायदा पहुंचता है इस तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा। उन्होंने अब ये इबारत जो दर्ज की है तज़किरातुर रशीद में कि उनकी शादी हुई रशीद अहमद गंगोही साहब की कासिम ननोतवी साहब के साथ और शादी के बाद वो सब कुछ हुआ जो मियां बीवी के दरमियान होता है। अब ख्वाब में शादी हो और शादी के बाद वो सब कुछ हो जो मियां बीवी के दरमियान होता है तो लामहल्ला इसका जो नतीजा है वो जाहिर है। और रशीद अहमद गंगोही साहब ने इस नतीजा में जरूर गुस्ल किया होगा क्योंकि वो लिखते हैं कि जिस तरह जन और शोर में एक दूसरे को फायदा पहुंचता है इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा। अब ये तो थी ख्वाब। इस ख्वाब की ताबीर में अरवाह सलासा जनाब अशरफ अली थानवी साहब क्या लिखते हैं, आप पहले कैमरा की स्क्रीन पर तज़किरातुर रशीद, ये तज़किरातुर रशीद है जिसका ये बाहर का पेज है और इसी तज़किरातुर रशीद का ये दूसरा हिस्सा और सफा नंबर 289 ये हाईलाइट जो इबारत है इसको मुलाहिजा कर सकते हैं। अब इस ख्वाब की ताबीर अरवाह सलासा हकायत नंबर 305 है। हजरत वालिद माजिद ये सामईन मोहतरम हकायक हैं और मैं बड़ी माजरत के साथ जब ये लिखते हुए शर्माए नहीं, इनको शर्मिंदगी नहीं हुई तो हमें फिर बयान करते हुए क्या शर्मिंदगी है। और मुझे माजरत है उन अपनी बहनों से, इस्लामी बहनों से जो अकीदा की हिफाजत करने वाले, और मुझे माजरत है उन भाइयों से और उन बच्चों से जो अपने अकीदे की बचाव में और अकीदे की बका की फिक्र में रहते हैं। अब इस ख्वाब की ताबीर क्या है, हकायत नंबर 305 अरवाह सलासा में इस ख्वाब की अमली ताबीर कहते हैं हजरत वालिद माजिद मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद साहब अम्मे मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि एक दफा गंगो की खानकाह में मजमा था।
حضرت گنگوئی اور